प्रिय सज्जन मंडली पूर्व भिडियो आमे अतिबड़ी जगन्नाथ दास को प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय पाठ करथिले। आज आमे चतुर्थ अध्याय पाठ करिवा। तेबे चलंतु भिडियोटी आरंभ करिवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्थ अध्याय। वेद पुराण रचि व्यास चिते नहिले परतोष। चतुर्थ अध्याय चरित चहु प्रकाश भागवत। व्यास उवाच एमंते भागवत बाणी सुत मुनिक मुख शुणी। मुनिक मध्य कुल वृद्ध सनक नामे धर्मसुध। सर्वमुनिक अवधाने पुछन्ति मधुर वचने। सनक उवाच सुत तुम्भे महाधीर। बकता जन मध्यवर। जाह्नवी तटे राजा आगे। सुख जा कहिले सरागे। से कथा कह आम्भ आगे। तुमे जे अट महाभाग। ए भागवत शास्त्र केबे। व्यास रचिले केउ जुगे। काहार बोले काहीं बसी। कि भावे कि हेतु देशी। सुख जे ताहांक कुमार। समद रसा निर्विकार। एकांत मति रात्र दिने। कृष्ण महिमा जार मने। निर्माया मूढ़ता प्रतीति। लखी न पारे केही गति। जार आगमन काले। देवकन्याए थिले जले। स्वभावे नग्न तांकु देखी। धाइले लज्जा को पेखी। देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे। व्यासंकु तांक पछे चाहि जले पशिले बेगे जाई। स्वभावे से सुर युवती जानती सर्व प्राणी गति। देखि कन्याक मूढ़ गति। चंचल व्यासंकर मति। पुणी क्षण के पाई शांति। कन्या को चाहि पचारंती। पहिल मोर पुत्र चाहि किंपा पशिल जले जाए। ए किस तुम्भर व्यवहार से सुख मोहर कुमार। तरुण बयस ताहार ए वृद्ध शरीर मोहर। व्यास वचने नारी गणे तक्षिणे नमिले चरणे। बोलंती व्यास मुख चाहि। संसार तांक हृदय नाही। स्त्री पुरुष न जानती समस्त एक भावे चिंती। तुम्भे जे बोल आम्भे वृद्ध विषय रसे अछि सध। एघेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। हेमंते गले नारी गणे। सुख रहिले सेहि बने। से सुख मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राज्ये। जड़ तन्मत प्राय होई ताहांकु केहि न जानई। केमंते परीक्षित मेले मिलिले जाह्नवीर कूले। तहि अनेक मुनि मध्ये ए भागवत रसा स्वादे। प्रजांक द्वारे सायंकाले जे नित्य भिक्षा अर्थे मिले। गोदह मात्र द्वारे रही गृहिंकी तीर्थ फल देई। से मुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले। से पुणी भागवत शास्त्र कहिले एत आचंबित। से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत। ताहांक जन्म कर्म जेते कहिबा आम्बर अग्रते। अति अद्भुत अछु जानी। एबे तोरी बुझा ताहा शुणी। से सर्व राजांकर सार। पांडव वंशे कीर्तिधर। राज संपद करी दूर किंपा रहिले गंगा तीर। शत्रु राजाए जार पाद निमंते देईण संपद। जुबा बयसे नरपति तेजिण अचल विभूति। जेहु शरीर ए संसारे बहोई पर उपकारे।
ହରିଚରିଣ ଚିନ୍ତି ଚିତେ ଯେ ରାଜା ବର୍ତ୍ତେ ଜନହିତେ। ସେ କିମ୍ପା ଛାଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଉପେକ୍ଷୀ ଗୃହ ଧନ ଜନ। କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ିବ ଯେମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ସନକ ବଚନେ ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁମାନେ। କହନ୍ତି ସୁତ ମହାଋଷି ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶଂସସି। ସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ବିଧାନ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ। ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୁତେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି। ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାହାନ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ବସିଳ ନିଶ୍ଚିଳ ଆସନେ। ପର ଆବର ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣେ। ପର ଅବର ଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିମାଣେ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। କଳି ଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂରେ ନିଃସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇବେ ଶରୀରେ। ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭବଶ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହୋଇବେ ସକଳ ଏହା ଜାଣିଲେ ଜଗ ବଳେ। ଦୁର୍ଭୋଗ ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଜଗ ବଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ। ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଥ କରି ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି। ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମୁନି ଚିତେ। ବେଦକୁ କଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଭିଆଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ। ଋକ୍ ଯଜୁଃ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ କଲେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ। ପୈଳ ମୁନିଙ୍କି ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ। ଜଇମିନିଙ୍କି ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁଃ ଯେ ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବ ସେ ବଣେ ମୋ ପିତାର ମୋହର ଶଣେ। ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଗ ବଳେ। ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ। ଅଳପ ବୁଦ୍ଧି ନର ଯେତେ ବେଦ ନ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତେ। ତେଣୁ ଏ ବେଦ ଭାଗ କଲେ ଯେ ଯାହା ମତି ଅନୁସାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜନ ଏ ଜଗତେ ଯଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ। ତାଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦରେ ବେଦ ମନ୍ଥି ଭାରତ ପଦ ବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି। ବେଦୁ ଉଦ୍ଧାରି ସାର ଅର୍ଥ ସୃଜିଲେ ପୁରାଣ ଭାରତ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିବା ଅର୍ଥେ ଏ ରୂପେ ସୃଜି ବେଦ ମତେ। କଲେ ହେଁ ସର୍ବଧର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷ ନହିଲେ ହୃଦଗତେ। ଆଶ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ମନ ଯେ ନ ରହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଯୋଗ ନ ପାରି ଚିତ୍ତ ଧରି ଚଞ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଅତି କୋଠରେ ବେଦ ଅଗ୍ନି
ପୂଜି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି। କର୍ମର ନାଶ ନାହିଁ ତେଣେ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ନିର୍ମାଣେ। ଯେଉଁ ଭାରତ ବେଦ ସାରେ, କଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ତାରିବାରେ। ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ, ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଛନ ଛନ। ଏ ମନ ଧରିବି କେମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ। ଯେତେ ଚିନ୍ତିଲି ବେଦ ଧର୍ମ ବିଚାରେ, ସେ ତ ମହାମାୟା ଭ୍ରମ। ଏ ମାୟା ତୁଟଇ ଯେମନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପଥେ। କହିବି ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ଭ୍ରମ। ଏମନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଚାରି ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି, ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣାନାଦ। ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ, ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ। ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କେତେ ହେଁ ଦୂର ଆଗସରି, ନାରଦ କରେ କର ଧରି। ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ, ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ। ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦଙ୍କ ପାଦେ, ସୁଜନେ ପ୍ରଣମ ଆନନ୍ଦେ। ଯାର ଚିନ୍ତନେ ପାପ ନାଶ, ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯାର ଚିନ୍ତନେ ପାପ ନାଶ, ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषयोगोपाख्याने नारदागमनं नाम चतुर्थोऽध्याय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम्।